Namaste, people. I'm very happy, extremely excited to have a dear friend of mine, a very long association with this person here. Beautiful, ravishing Pavitra Arun. She's my dear friend, Pavitra. Thank you, Pavi, for coming in for today's podcast with me. That's Maitreya. Thank you so much for coming in, Pavi. Thank you so much, Smita, for having me over in your fantabulous show. I keep reading your writings and I'll be watching your podcast regularly. You're doing a fantastic job. Thank you so much, Pavitra. Coming to our common forte or coming to a common ground, that is yoga. That's how we got connected. We did our yoga instructors course together, I think 3 years back. So from then on, how has it been for you, Pavi? And what is your idea about yoga? Yeah, it has been a fantastic journey so far. I'm really enjoying my journey in yoga. Yoga, it's like, it's been part of my life since my school days. So I've been like, into yoga since my school days. So, since then, it's been a part and part, like, it's of my life. Mhm. But then, like, as the life goes on, we just put it to our somewhere, it just took a backstage of my Yeah. life. Mm. So I'd never known that, that yoga is such a wonderful thing that I could have continued throughout my life. Mhm. But then at some part of the life, like after working in IT field and taking care of my kids and home and all these things, somewhere I thought that I'm losing track of myself. Uh, I thought that I should, take care of myself, and that's when I joined yoga class as a, just for a interesting thing with my neighbors. Mhm. Then once when I started going to the attending those yoga sessions, I felt that those lost passion and those interest in me, it just bloomed somewhere and it just got connected with my life. Mhm. That's when I thought I have to continue my like uh, I have to take Journey. it to a further stage. Yes. Uh, In so yoga. that's when I joined Svyasa with y'all Mhm. for YIC, Right. and then yeah, then I went on. I took other trainings as well in Mhm. yoga with weights. Mm. So like I've been upgrading myself in this field Yes. and enjoying myself thoroughly Good. so far. Glad to hear that, Pavitra. Now, coming back to different kinds of yoga, we've all heard about Iyengar yoga, Ashtanga yoga, Mysore style yoga, Krishnamacharya yoga. Now, you have pursued something which is different. I mean to say, yoga with weights. What is this concept of yoga with weights? Yeah, nowadays, you know how the modern society goes. Like, if you just say yoga classes, you get, around in each and every house, everyone is well known with yoga. So Mhm. that's when I thought I should do something, different. Mm. Um then when I met my mentor Sharda Mhm. Arun, Mhm. who is such a good person that she trained me well, Mhm. like to take up my career as yoga with weights trainer. Mhm. Then when I met her and when I started pursuing that yoga with weights, that's when I Mhm. came to know that it's like adding weights to certain yoga asanas. Mhm. It stimulates your muscles Mhm. and it increases your bone strength, Mhm. and there are lots of good things about Benefits. including Mhm. weights in Mhm. yoga. Mhm. So that's when I thought I should, take it seriously and, get trained myself so that I can help my friends, neighbors, my family Mhm. in this yoga with weights Mhm. thing. So Yeah. that's when I got myself trained under Sharda Arun and Mhm. Mark. Mhm. So that's where Yes. my journey started. Okay. And it's
like yoga with weights is adding weights to certain yoga asanas, which stimulates your muscles and increases its duty, that's time under tension. There are lots of benefits by adding weights. Because due to modernization, we hardly, we hardly use weights in our like in Correct. our day-to-day life, because like compared to like our older generations, where they used to have weights in all their daily chores, Correct. like drawing water from wells. They used to work in the fields. They used to wash clothes, and like cook meals for a larger families. Yes. So they used to include weights in all their daily life routine work. So that's where they kept their body in good working condition. So because of our modernization, we have let go of using weights in our day-to-day chores. Correct. So that's where this Concept. Yeah, yes, is I think getting a popularity because your functional fitness, they use the weights, but in yoga they don't use the weights. So they're clubbing both functional fitness and flexibility. I mean to say yoga and functional fitness coming to this concept. So Pavitra, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇದು. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಈಗ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ನಾವಿವಾಗ ದಿನ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್, ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು everything we depend on modernization and these so-called machines. So it's become a machine life itself. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾತ ಅಜ್ಜಿದಿರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿಚ್ included lots of like quite a good amount of strength training and weights. ಅವ್ರ ದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಟ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲ್ ನೋವು, ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರು ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ತರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಅದು ಆಸನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಆಸನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಾಸ್, ಈಗ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕಟಾಸನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ, ವೀರಭದ್ರಾಸನ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ವಾರಿಯರ್ ಪೋಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we recommend only around 1 kg or 2 kg maximum weights use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ not everyone can use the weights. ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸನದಲ್ಲೂ ನಾವು ವೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಸನಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಸನಸ್ ಆರ್ ಲೋಡೆಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಅವ್ರ ಯೋಗ ಆಸನಸ್ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ it should be to a perfect level. Our postures, yoga asana postures ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then only you include this weight for their asanas. So, yeah, otherwise risk chances ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, injuries chances ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So it's pros and cons ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Not everyone can use weights.
Hmm. But then you can generally you can start with 1 or 2 kg. It doesn't it's not at all ಅದು 1 or 2 kgs weight ಇಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ Hmm. ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. Hmm. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ Hmm. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು 3 kgs maximum, not more than that. Okay. Hmm. Hmm. So basically now back bending ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು weights ನ ಅಲ್ವಾ? Okay. Otherwise it goes on with all like almost all the basic, Yeah. I think initial first asanas we can. Okay. Okay. So ನೀವು continue. ಅದೇ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ it helps in trying to correct your postures as well. It improves your flexibility, it increases your bone strength. Yes. So risks of injuries are very less because of yoga with weights. Yes. So maximum 3 kgs is recommended, not more than that, right? Not more than 3 kgs. Okay. Okay. So at what age can we start yoga with weights? Yoga usually from 10 years and above, with small like 0.5 kg dumbbells start ಮಾಡ್ಬೋದು just ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. But we recommend like 15 years and above at least. 15. ಈವನ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ 80 years ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 90 years ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇವನ್ ನಾನು ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ಇವಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ each other like my family or friends anta ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. But then I've been motivated looking at my senior like my seniors, the way they are taken up this one so seriously, and ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಏಜ್ ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ 80 years ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ 1 kg ಡಂಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಈ ತರ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವೇಟ್. ಸೊ ನನ್ಗೂ ನಾನು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ವುಮೆನ್ can also do yoga with weights anta. So till about I think 50-60 years antu definite ag ಮಾಡಬಹುದು. So every day recommend ಮಾಡ್ತೀರಾ yoga with weights, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ weekly once or twice, ಹೇಗೆ ಅದು actually ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅಥವಾ 3 ಸತಿ ಮಾಡೋದು ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಬರೀ IT ಜಾಬ್ ಆತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಚೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ವೀಕ್ಲಿ 5 days ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡಂಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಇಟ್. ಡು ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ದ ಗನ್. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್? ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಎತ್ತಬೇಕು, ನಾವು ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗುರು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು ಟ್ರೈ? ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರ
ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನೇ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ನೀವು ಯೋಗ ಕಲ್ತಿ ನಿಮ್ ಉಸಿರಾಟ ಲೈಕ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೆತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. But highly recommended not to do anything on their own. So because adike proper techniques, any kind of exercise, it's better, to go under like to guidance, learn from trained instructor. Okay. Yeah. So it will be a safe method ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ನೀವು ಟ್ರೈನರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾಲಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ನೀ ಇಂಜುರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರ ಆಸನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಲ್ಸೋ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೋರ್ ಜರ್ನಿ, ನೀವ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಿನ್ನಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದಾರೆ ಜನ, ನಾನು ಆತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಆಸೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಬಿಡಾಗಿ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಆಸನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ವೀರಭದ್ರ ಆಸನ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತ್ 2 kgs ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್ 2.5 kgs ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ. ವೀರಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 leg ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ 1 leg ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 90 degree ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀರಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀ 90 degree ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 counts ಆತರ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ 6 counts ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇಟ್ಸ್ ನ.
Okay. ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಎ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ 1, ವೇರಿಯೇಷನ್ 2, ಅಲ್ಲಿ 3. Yeah. 6 ಕೌಂಟ್ಸ್, Hmm. ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ 6 ಕೌಂಟ್ಸ್, ಆ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು Okay. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ 6 counts anyone they can push themselves to. Okay. Then slowly increase to 7, 8. Now my students are able to do up to 12 counts. Oh, very good. Good. ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ ಮೈ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? as to what level should I push myself in the asana? ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪೋಸ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಬೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ I could hold it up to 30 to 40 seconds initially. Okay. So ಆಮೇಲೆ so yoga with weights train ಮಾಡ್ತಾ so gradually I could push it to 1.5 minutes, 2 minutes. Okay. Now almost like 3.5 minutes to 4 minutes ಆರಾಮ್ಸೆ hold ಮಾಡ್ಬೋದು. So that's where I thought that plank posture itself ಅದೊಂಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತರ ನನಗೆ. Correct. Because after 40 seconds your mind keeps telling, oh, yes, you've crossed the limit, you've crossed. After 1 minute is like, okay, this is the maximum ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Your mind only keeps pulling your body that okay, yes, you've done enough ಅಂತ. Correct. So ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ ಪೋಸ್ಚರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ we feel that my core strength has increased, that I'm able to hold this posture for a longer period of time. That's when you think that your core strength has increased. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನಂತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮೋರ್. ನೀವು ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೋಗಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಆ ಹುರುಪನ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು? ಹೌ ಡು ಯು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್? Main reason is like my family and friends are the main reason. Okay. My journey, like so far, I'm blessed to have my good friend circle, and my family supports me a lot in this. Especially my kids, I should say. Yeah. I've seen couple of videos where you and your daughter both are doing the plank, and it's so nice to see, mom and daughter. Nice thing. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸನ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಲೆಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಅನ್ ಆಸನ, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ they used to always motivate me to try those poses, and that's where I started pushing myself that okay, I can work more on that area. And luckily I've got good mentors as well and good friends who keeps motivating me from time to time. Yes. So true. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it's like ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it's such a good bonding of yoga and beyond for us. I mean, it is so nice to have good friends who think alike. Wonderful neighbors. My neighbors are ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ವಯಸ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇವನ್ ದರ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ.
ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಗಾಡ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಪೋಸ್ಚರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ದೇ ಟು ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Yes. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೂ So ಅಷ್ಟೇ ಈ true. ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಹೇಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೌದು. ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ like Classes. one-on-one sessions due to COVID. So then it's like, you know, my sister motivated me. She said that, okay, my friends are ready to join for online classes. Why don't you start online classes? That's where, you know, all ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು Yes. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗಾನ್. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಆ ಫೇಸ್ ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೇಬರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಫೇಸ್? I'm first of all thankful for my mentor Sharda Arun. She is such an inspiring female, you know. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯು ನೋ, ಶಿ ನೆವರ್ ಡ್ರಾಗ್ಸ್ ಮೀ ಡೌನ್. ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ನೀವು ನನ್ಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ಗೋ ವೆಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಯು ನೋ, ಓ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಟೈಮ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ಯು ನೋ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೊರಗಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಲಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So my friends, family, mentors, these are like always supported me, you know, to come up. So good to hear. Also, being a very supportive mom, as a mother of two teenage girls. Okay, how are you even able to balance? I mean to say, ನೀವು ಕೂಡ you don't, I mean, you are a part of the teenage group ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ how do you keep yourself calm and how do you give them that right upbringing, that values, also that fitness when it comes to physical and mentally ಎರಡು ತುಂಬಾ important ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. So how do you kind of convey to your children who are at this phase of teenage? Thankfully, this have to thank my parents. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೋಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್, ಯು ನೋ, it's really played a very important role for me to take it as to teach for my kids especially. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they never drag me down. They used to always tell ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಆಲ್ ಡೈಲಿ ಚೋರ್ಸ್. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್. So those things, even I involve my kids in my you know, day-to-day activities. I teach them, they have to learn. ಅಮ್ಮ ಓದೋದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. all these things, you know, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. So true. Yes, so true. Also, coming to your own personality, Pavitra, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಜೆಲಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ತರ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ, ಐ ಮೀನ್, ಐ ನೋ ಯು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೌ. ಸೊ anytime if I give a call to you, that positivity ಒಂಥರ it radiates. I mean to say, it really transcends even on the phone. ನಾವ್ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ, just one phone call
it is so different. I mean to say tumba important alva life, and to have that kind of people, to have that kind of friends, to just unwind. So what do you do after a stressful day, after a hectic day? Ad henge ನೀವು unwind ಮಾಡ್ತೀರಾ? Uh, yes, my output is exercising, Hmm. exercising, keep yourself fit. Fit, okay. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hmm. Go for a walk Hmm. or chat with your friends. Yeah. It's Hmm. always mutual, Smita. When I Correct. give you a call, it's Hmm. always, Yeah. even I feel the same positive vibe from you. So it's Hmm. always mutual. Yes. ಆ ಥರ. ಸೊ Yes. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನದ ಜೊತೆ ಬರಿತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಹೌದು. ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Correct. It's Very well always, said. yeah, Hmm. I'm in a way touched, blessed to have. Yeah, same here. Coming back to your beauty, I mean to say, you have a simple yet so profound, beautiful aura or beautiful face, beautifulness in you. So ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I know it's not the cream and all that. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ, you are not into makeup and all that. So how do you look so young and radiant, and how do you manage to keep that going? ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೋಷನ್, Chemical. ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ True. ಈವನ್ ಅವ್ರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಅದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ರುಟೀನ್ ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಈವನ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೋಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಮನೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಶೂರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅರ್ಶಿನ, ಹಾಲು ಆತರ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆತರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ I am so happy that you are here today and you added so much value to my platform, Maitreya. And so many women who are just sitting there not knowing what to do, how to start. This is the platform. Start wherever you are. Try until you find your platform. There is no age limit. There is no standardized formula for anything. To start from somewhere, Yes. Nobody will say, oh, you can, you have to ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ once you make up your mind, you can ask for help or suggestion from your friends and family. Unless ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನ್ಸು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇನೇನೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗ್ ನಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು. So you have achieved this much or so much as of now. Nim future goal or dream ಏನು? Future is like a long journey to think that. And one thing is that never give up dreaming. That's the most. Very well said. Always dream, whether you fulfill or not. Somewhere, you might not achieve the dream. Correct. Yeah. You'll push yourself to achieve the dream. So never give up dreaming.
ಕನ್ಸಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು. ಅನ್ನೋದು. So true. So true. Yeah. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಆತರ ಏನು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆತರ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ motivated is like more than an achievement. So true. So true. Okay, I think now maatadtidre it's going to like the whole day is not enough for us because we have so much to talk. So thank you so much, Pavitra, to take your time off and you came here today. I'm so honored and I'm so privileged and also blessed to have a friend like you. Thanks so much for inviting me over here. In your show, I've become a fan of your show. Come on, oh God, thank you. Because I've been like the head start ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಿ ಇಂದನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You're doing a wonderful job. Thank you. And you're motivating so many people around you. Giving means a lot. Yeah, I think I can't wait to meet you all after lockdown or after Corona. Yeah, we should definitely. Yes, I know. Once the situation, comes to normal. Correct. All right, Pavitra, take care. Thank you for coming. Thank you. Thanks so much, Smita. Thank you. Thank you.